Okay, dear students, here in case in first PUC, let me study about the what called as chapter 5, morphology of the flowering plants. ಈ morphology of the flowering plants ಅಲ್ಲಿ we discuss the morphology in the external appearance of an organism is called morphology, where we discussed what called as a root system, what called as a root ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ types ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ what called as a structure of the root ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, and what are the features of the root and functions. All these we have discussed, and also shoot system. Along that we discussed in the last class about the inflorescence. The what you call them is number of flowers which are arranged on a special axis called them as a floral axis, that is called them as a peduncle. Mere num flowers are arranged in a mode of arrangement of the flowers on a special or common axis called them a peduncle. That is what you call them as a inflorescence study. And ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಕೆಲವಲ್ಲಿ ಅಕ್ರೋಪ್ಟಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಕೆಲವು ಬೇಸಿಕ್ ಪೆಟಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. Here let me come to the what called as a most attractive part of the plant. This is also reproductive part of the plant. ಈ ಫ್ಲವರ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದಂತವೆಲ್ಲವೂ ನಾವು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ is called as a reproductive part of the plant is called flower. Sexual reproduction involve ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ very attractive part ಅಂತ called as a flower. ಹಾಗಾದ್ರೆ what is the definition of this flower? Flower is a nothing but what you call as a modified shoot. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಕೆಳಗಿರುವಂತದ್ದು ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ is modified. This is called as a plant ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೇಲಿನ ನಾವು ಶೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This is called leaf like this. So the what called as you can see that called as a end of leaves are there, and you can see ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ this is nodal region, this is another nodal region, this is another nodal region. ಇವು if you condense that, this is became the outermost oral ಆಗುತ್ತೆ, next oral ಆಗುತ್ತೆ, next ಸುತ್ತ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸುತ್ತುಗಳು ಕಾಣ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ತರ ಈ ಒಂದು ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಶೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲಿನ ಶೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಎಲೆಗಳು ಇದಾವ ಸುತ್ತುಗಳು, ಅವು ಒಂದೊಂದು ಓರಲ್ ಸುತ್ತುಗಳಾಗ್ತವೆ. ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ದಳಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಕರಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಅವು ಆ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇದೆ. ನಾವು ಕಂಡೆನ್ಸ್ ರೂಟ್ ಶೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫ್ಲವರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಶೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇಸ್ ಎ ಮೇನ್ ಫಾರ್ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. What is it? Flower ಅಂದ್ರೆ flower is a condensed modified shoot system that is meant for sexual reproduction. ಅದು ಮೇನ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತ ಪಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ sexual reproduction. Or what is a flower? Flower is a condensed modified shoot system. Let's say main for ಏನಕ್ಕೆ ಅದು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ main for sexual reproduction. It's meant for the sexual reproduction. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾಂಡ ಶೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅದು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಫೈಡ್ condensed modified system. What is that? It's meant for sexual reproduction. ये ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. That is what I call them as a flower. This is a flower. ಇಲ್ಲಿ flower consisting of a different orals. ಸುತ್ತುಗಳು ಇದೆ. ಹೊರಗಿನ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇರ್ತದೆ, oral is called as a calyx. And next you can see the color part is called as a petals. These are called petals. ಇದೊಂದು ಸುತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಹೊರಗಿನ ಸುತ್ತಲ್ಲಿ calyx ಇರ್ತದೆ, calyx ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಸಣ್ಣ ಲೀಫ್ ತರ ಇರ್ತಾವ calyx ಫ್ಲವರ್. ಅದ ನಂತರ ಕಲರ್ ಆಗಿರೋ ದಳಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಪೆಟಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಇದರ ಆಂಡ್ರಿಶಿಯಮ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಅನೇಕ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಅನೇಕ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಆಂಡ್ರಿಶಿಯಮ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ನೋಡಿ ದ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಪೆಟಲ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ಪೆಟಲ್ಸ್ ಅನೇಕ ಪೆಟಲ್ಸ್, ಇದೊಂದು ಪೆಟಲ್ ಅನೇಕ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಸೇರಿದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಒಂದೊಂದು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಒಂದೊಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಪೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಅನೇಕ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಸೇರಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ
ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಸೆಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಸಾರಿ ಸೆಪಲ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಅನೇಕ ಸೇರಿದ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಅನೇಕ ಸೆಪಲ್ಸ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಹುಡುಕಳ್ದೇನೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೆಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅನೇಕ ಸೇರಿದ ನಾವು ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಈ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೆಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೇರಳದ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನಾವು ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ನ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆಪಲ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಆಂಟಿಷಿಯಂ ನ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಓರಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಓರಲ್ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓರಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಆಂಟಿಷಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಓರಲ್ ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓರಲ್ ಆಮೇಲೆ ಆಂಟಿಷಿಯಂ ಇದೆ ಮೊದಲನೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಓರಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗೈನೋಯಿಷಿಯಂ ಈ ಕಡೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಗೈನೋಯಿಷಿಯಂ ಏನಂತ ಇದನ್ನ ಗೈನೀಷಿಯಂ ಅಂತ ನಾವು ಬರ್ತಿರ್ತೀವಿ this gynecium ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಿವೆ means stigma this is the style and this is the ovary ಈ bulged portion ನ ovary ಅಂತೀವಿ next this is called the style and this is stigma ಇವಷ್ಟು ಸೇರಿದ್ರೆ this is called as gynecium gynecium ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾರ್ಪಸ್ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದ ಲೋಬ್ಸ್ ಇದೆ ಎರಡು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಇದಾವೆ ಎರಡು ಕೂಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಓವರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿರ್ತದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದೊಂದು ಇದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಒಂದೇ ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಓವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸಲಿ ಅದು ಕೂಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಓವರಿ ಎರಡು ಸೇರಿ ಕೂಡಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಸಪರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಾವು ಅಪೋಕಾರ್ಪಸ್ ಸಿಂಕಾರ್ಪಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಅದು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೈನೀಷಿಯನ್ನೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರ ಆಂಟಿಷಿಯಂ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಈಗ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಓರಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲವರ್ ಇರುವಂತ ಅನೇಕ ಓರಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ corolla antecium and the gynoecium male part is called antecium female part na gynoecium essential orals anta ಕರೀತೀವಿ ಈಗ ಉಳಿದ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಬಿಡಿದವಲ್ಲ ಅವನ್ನ ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ದೇ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟ್ ದಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಓರಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ದೋಸ್ ಆರ್ ಯಾವ ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಓರಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಕೆರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಓರಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಷಿಯಂ ಮತ್ತೆ gynecium exactly involved in sexual reproduction ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಗೈನೀಷಿಯಂ ಇದರೊಳಗಡೆ ಓವಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವು ಸೀಡ್ಸ್ ಆಗೋದು ಆ ಓವಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಹಂಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೈನೀಷಿಯಂ ನ ಫೀಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಆಂಟಿಷಿಯಂ ನ ಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಅವು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಓರಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲವರ್ What are the different orals of the flower? Flower na orals nodidre as what are different orals ಇದೆ because calyx next one called the corolla and what you call them androecium and the fourth one is called the gynoecium. These are the different orals of the flower. Flower na ಬೇರೆ orals ಇದೆ calyx, corolla, androecium and the gynoecium are the different orals of the flower. Now let me study about the what you call this ಈ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳು ಇರ್ತವೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ದಿ ಫ್ಲವರ್ ಯಾವ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪದಗಳಿಂದ ತಂತ್ರ what you call this ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ತಂತ್ರಾಂಶ ಇರುವಂತ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರುಗಳು ಅಥವಾ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಾವು ಫ್ಲವರ್ ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳನ್ನ ಹೆಸರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿಸುವಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳನ್ನ ನಾವು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ದೇರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆದ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಫ್ಲವರ್ ನ ಸ್ಟಾಕಿಗೆ ಪಡಿಸಿದಂತೆ ಈ ಪೆಡಿಸೆಲ್ಲ ತುದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲ್ಜ್ ಆಗಿದೆ ಕಲಾಮಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸುತ್ತುವರಿಯುತ್ತೆ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಕರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಕಲಾಮಸ್ ಈಗ ಫ್ಲವರಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ನಾವು ಪೆಡಿಸಲ್ ಅಂತೆ ಈ ಪೆಡಿಸಲ್ ನ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಲೀಫ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಣ್ತದೆ ಬೇಸ್ ಕೆಲವಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕೇಳೋದು ಬಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ What is that? A small leaf-like structure. ಏನಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲವರ್ ಫ್ಲವರ್ ಇನ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವಲ್ಲ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಈ ಕೆಳಗೆ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೀಫ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಈ ಪೆಡಿಸಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತೊಟ್ಟಿಯ ಹೂವಿನ ತೊಟ್ಟಿನ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೀಫ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲವರ್
That's called a bract. Okay, you know bract. The bract. The bract is a big part. One by one part of it. Study. Bract is a small leaf-like structure. Leaf ತರ ಎಲೆ ತರ ಇರುವಂತದ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ? Present at the base of the flower. Flower in the base ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. This is ಈ ತರ this is what you call them ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೆ ನಾವು what you call them is a bract. ಈ ಫ್ಲವರ್ ಗೆ ಬ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಕ್ಟಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್. ನಾವು ಬ್ರಾಕ್ಟ್ ಅದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪದದಿಂದ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫ್ಲವರ್ ಇಸ್ ಬ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ರಾಕ್ಟಿಯೇಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಈ ಬ್ರಾಕ್ಟಿಯೇಟ್. ಇಂತ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೈ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಇದೆ, ಫ್ಲವರ್ ಹೊಡಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸರಿಗೆ ಬ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಾಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಕ್ಟಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Otherwise you can write it's called ebracteate. Right? It's a bract ಅಂದ್ರೇನು? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಬ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಕ್ಟಿಯೇಟ್ otherwise called them is ebracteate ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪದ ಇದೆ ಬ್ರಾಕ್ಟಿಯೋಲೇಟ್. This is called bracteate. ಇನ್ನೊಂದು bracteolate. Second one is called bracteolate. Confuse ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. What is bracteolate? Yeah, what is a bracteolate? ಅಂದ್ರೆ a small green appendage. ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ತರ ಇರುವಂತ ಅಪೆಂಡೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ above the bract on the pedicel. ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ on the pedicel ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತ pedicel. ಈ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಅಪೆಂಡೇಜ್ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದು ಬ್ರಾಕ್ಟ್. ಬೇಸ್ ಫ್ಲವರ್ ನ ಬೇಸ್ ಇರೋದು ಬ್ರಾಕ್ಟ್. ಈ ಪೆಡಿಸಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಹೂವಿನ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಪೆಂಡೇಜ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅದೇ ಕಡೆ above the bract on the pedicel. ಈ ಬ್ರಾಕ್ಟ್ ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ pedicel ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಬ್ರಾಕ್ಟಿಯೋಲ್. ಯಾವ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕ್ಟಿಯೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ? ಬ್ರಾಕ್ಟಿಯೋಲೇಟ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಈ ಬ್ರಾಕ್ಟಿಯೋಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಬ್ರಾಕ್ಟಿಯೋಲೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯಾವ ಕಲರ್ ಇರ್ತದ ಬ್ರಾಕ್ಟಿಯೋಲೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕ್ಟಿಯೋಲ್ ಇರ್ತಾವ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಕ್ಟಿಯೋಲೇಟ್, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಈ ಬ್ರಾಕ್ಟಿಯೋಲೇಟ್. ಈಗ ಒಟ್ಟು ಬ್ರಾಕ್ಟಿಯೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಕ್ಟಿಯೋಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ leaf like appendage ಇದೆ above the found ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಫೌಂಡ್ above the bract ಮೇಲೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. above the bract ಅಂದ್ರೆ on the pedicel ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲವರ್ pedicel. It is called bracteole. ಯಾವ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕ್ಟಿಯೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬ್ರಾಕ್ಟಿಯೋಲೇಟ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಈ ಬ್ರಾಕ್ಟಿಯೋಲೇಟ್ ಅಂತ ಕೆಲವು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಬ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಬ್ರಾಕ್ಟಿಯೋಲ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಬ್ರಾಕ್ಟಿಯೋಲ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಬ್ರಾಕ್ಟಿಯೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಬ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. Now let me pass on to the symmetry of the flower. Flower ನೋಡಿದಾಗ arrangement of the floral parts ಹೆಂಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿವೆ ಒಂದು ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಏನೋ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ of the body parts is called as symmetry. ಫ್ಲವರ್ ನ ಪಾರ್ಟ್ಗಳು ನಾವು ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಟೈಪ್ಸ್. Next we will discuss the second point. First bract ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬ್ರಾಕ್ಟಿಯೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಿಮಿಟ್ರಿ. ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲೋರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯಲಿ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್. ರೇಡಿಯಲಿ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್. ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ what is the first one is called radial symmetry. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕಲಿತಿದ್ದೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು asymmetrical bilateral symmetry ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಈಗ ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ.
ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೊರಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ದಿಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಫ್ಲವರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಟು ಆಲ್ಸ್, ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಯು ಕಟ್ ಇನ್ ಎನಿ ಪ್ಲೇನ್, ಯಾವುದೇ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ actinomorphic, what you call readily symmetrical. Readily symmetrical flower, readily symmetry ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ actinomorphic. ಇನ್ನೊಂದು ಪದ ಏನು ನಾವು actinomorphic. Actinomorphic. What is actinomorphic ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲವರ್ ಏನು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಫ್ಲವರ್. ಈ ಫ್ಲವರ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಪ್ಲೇನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸಮಭಾಗಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಫ್ಲವರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಂಗ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸಮಭಾಗ ಬರಬೇಕು, ಇಸಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಿಂಗ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮಭಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಇಸಿ ಈ ತರ ಇದೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಿಂಗ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮಭಾಗ. ಯಾವುದೇ ಪ್ಲೇನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸಮಭಾಗ ಬಂದ್ರೆ ಫ್ಲವರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಎನಿ ಪ್ಲೇನ್. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಸ್ ಎ actinomorphic ಅಥವಾ ರೇಡಿಯಲಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಶೋಸ್ ದಿ ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅಥವಾ actinomorphic. ಎರಡು ಸಮಭಾಗಗಳು ಯಾವುದೇ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಫ್ಲವರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. actinomorphic ಅಥವಾ ರೇಡಿಯಲಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅಥವಾ ರೆಗ್ಯುಲರ್. ಓಕೆ, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಯಾವುದೇ ಪ್ಲೇನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸಮಭಾಗನ ದಳಗಳ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಇರ್ತವೆ. ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಮೇಲೆ ಮೂಡಿದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಮೂಡಿದರೆ ಹಿಂಗ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸಮಭಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ಲೇನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸಮಭಾಗ ಬಂತು ಅದನ್ನ actinomorphic, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಡುತ್ತೆ. actinomorphic ಅದನ್ನ ಸಿಂಬಲ್ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ. actinomorphic ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಸಿಂಬಲ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು actinomorphic ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. This is called as actinomorphic. Next what is called as, another one is called as symmetry. ಎರಡನೇ ಟೈಪ್ called as bilateral symmetry. ಎರಡನೇ ಟೈಪ್ ಅದು bilateral symmetry. What is meant by bilateral symmetry? A flower can be divided into two alls, ಸಮಭಾಗಗಳು equal alls in only one plane. ಇದು ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸಮಭಾಗ ಬಂತು, ಇದು only one plane ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಸಮಭಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as a bilateral. ಒಂದೇ ಪ್ಲೇನ್ longitudinal axis ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸಮಭಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿವೈಡ್ two similar alls in along only one vertical plane. ಉದ್ದವಾದ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಸಮಭಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as a zygomorphic. ಈಗ ಬೈಲಾಟರಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳೋದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು zygomorphic. What is meant by zygomorphic? ಅಂದ್ರೆ flower can be divided into two equal alls in only one vertical plane. If we cut in a flower in only one vertical plane ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತ್ರ two equal alls ಬಂದ್ರೆ ಇದು zygomorphic ಅಥವಾ bilateral symmetry. the irregular flower. ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು irregular ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈಗ ಅದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಫ್ಲವರ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಓಪನ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಡೆ ಇರ್ತಾವೆ. ಒಂದು ಈ ತರ ಫ್ಲವರ್ ಇದೆ ಹೂಗಳು. ಅವಾಗ ಹಿಂಗ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮಭಾಗ ಬರಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಕಡೆ ಈ ತರ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಸಮಭಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪ್ಲೇನ್. ಅಂತ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ನಾವು ಝೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಫ್ಲವರ್. ಝೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಫ್ಲವರ್ ಅದನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಈ ತರ ಬರೀತೀವಿ, ಒಂದೇ ಪ್ಲೇನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸಮಭಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಎನಿ ಪ್ಲೇನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸಮಭಾಗ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇದು ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಂಪಲ್. This is what is called bilateral symmetry. Only one plane. The plant flower is cut into two equal alls in one vertical plane. ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಮಭಾಗ ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಝೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಫ್ಲವರ್. ಇದು ನಾವು ಝೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಇಸ್ irregular ಫ್ಲವರ್. irregular ಫ್ಲವರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಎಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಫ್ಲವರ್. ಫ್ಲವರ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮಭಾಗ ಬರಲ್ಲ, ಅದೇ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಫ್ಲವರ್. ಫ್ಲವರ್ cannot be divided into two equal alls in any plane. ಹೆಂಗ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮಭಾಗ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂತ. ಅದರ ಕಾರಣದಿಂದ ಎಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ bilateral symmetry you can see ಒಂದೇ ಲ್ಯೂಕಸ್. ನೀವು ಲ್ಯೂಕಸ್ ನೋಡಿ, ತುಂಬೆ ಹೂವಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟ
ಕಡೆ ಸಣ್ಣ ಉದ್ದ ಕಡೆ ಸಣ್ಣ ಲ್ಯೂಕಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪ್ರಭೇದ ಇದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸಣ್ಣವಿದಾವೆ. ಈಗ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಮ ಬರುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ. ಮೇಲಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಸಮಭಾವ ಬರ್ತದೆ. ಇಸ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಎಂತ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಇದು ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಜೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಫ್ಲವರ್. ಇದು ಎಲ್ಲ 4-5 ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಫ್ಲವರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್. ಕೆಲವು ಟೈಪ್ ಏನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸಮಭಾವ ಬರಲ್ಲ. ಏನ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ asymmetrical flower ಅಂದ್ರೆ flower cannot be divided to equals in any plane. Flower cannot be divided to equals in any plane. ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸಮಭಾಗ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಬಾಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೂ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲವು ಕೆನ್ನಾಸ್ಟಿಸ್ ಅಂತ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಶೋ ಫ್ಲವರ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸಮಭಾಗ ಬರ್ತದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಲ್ಯೂಕಸ್ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯೂಕಸ್ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇನ್ ಮುಂದೆ ಉಳಿಯೋದು. ಸೊ ಐ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ an example in also bilateral symmetry in total area ಅಂತ ಕೊಡಬಹುದು. total area is how based on the symmetry we classify the flowers into different types. because radially symmetry ಅಂದ್ರೆ ಎನಿ ಪ್ಲೇನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸಮಭಾಗ ಬರಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಡಿಸ್ಕಸ್ and what ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ಟ್ರೈಡಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಟ್ರೈಬುಲಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಇಸ್ ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಎ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಆಲ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಇಸ್ ಜೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಲೈಕ್ ಸಿಂಬಲ್ ಲೈಕ್. asymmetry ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲವರ್ cannot be divided to equal alls ಆಗಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎನಿ ಪ್ಲೇನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ asymmetrical cannot CANN. Okay, these are all the different types of symmetry na ನಾವು flower ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂತು. ಈಗೆಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್, ಝೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್, asymmetrical ಅಂತ ನಾವು ಫ್ಲವರ್ ನಾವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಇದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಝೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಅಂತ ಈಗ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಇದು ಪದಗಳು ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಫ್ಲವರ್. What is meant by actinomorphic? This is zygomorphic flower. Now you can see this is regarding the symmetry of the flower is concerned. There are 3 types of symmetry exhibited by the flowers of the plants. It is called actinomorphic, zygomorphic, and asymmetrical ಅಂತ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಪಾಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋದೇ ಸೆಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲವರ್. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಕೆಲವಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, either male or female. Other basis of that flowers now classify ಮಾಡ್ತೀವಿ. because there is a sexes of flower. Fourth one ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ sexes of flower. This is ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ types ಅಲ್ಲಿ unisexual and second is called as a bisexual. What is meant by unisexual and what is meant by bisexual? The unisexual ಅಂದ್ರೆ the flower contain either androecium ಅಥವಾ gynoecium. ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು androecium ನೋಡಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಲಿ ಪೋಲಂಗ್ರೈನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ನೋಡಿ. ಈ gynoecium ಅಂದ್ರೆ ಎಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೂವಿನೊಳಗೆ ಹೂವಿನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಎಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ gynoecium ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫೀಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇದರ ಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಒಂದೇ ಅಂತ ಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಈ ಫ್ಲವರ್ ನಾವು ಯುನಿಸೆಕ್ಷನ್. ಫ್ಲವರ್ ಐದರ್ ಕಂಟೈನ್ androecium or a gynoecium is called unisexual flower. Flower contain either androecium ಇರ್ಬೋದು, androecium ಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಓವರಾಲ್ gynoecium. ಎರಡು ಒಂದು ಯುನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ.
ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೇಲ್ ಇದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್, ಆಂಡ್ರೀಷಿಯಂ ಅಷ್ಟಿದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್, ವೆನೀಷಿಯಂ ಅಷ್ಟಿದ್ರೆ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ because them as in case the flower contain only androecium is called them as a unisexual male flower, is called them as staminate flower. Stamens ಅಂತ staminate unisexual male flower ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಟೈಪ್ಸ್ ನೋಡಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈಗ ಆಂಡ್ರೀಷಿಯಂ ನೋಡಿದ್ರೆ ವೆನೀಷಿಯಂ ಅದು ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ staminate ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. what is staminate ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, flower contain only ಇದೆ ಆಂಡ್ರೀಷಿಯಂ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಆಂಡ್ರೀಷಿಯಂ ಇದೆ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಯುನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಒಂದೇ ಸೆಕ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್, ಮೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಡ್ರೀಷಿಯಂ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್, ಸ್ಟಾಮಿನೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯುನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಓನ್ಲಿ ಆಂಡ್ರೀಷಿಯಂ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಮಿನೇಟ್ ಅಂತ. ಫ್ಲವರ್ ಕಂಟೈನ್ ಓನ್ಲಿ ಆಂಡ್ರೀಷಿಯಂ is called unisexual male flower, we call it staminate. ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಟೈಪ್ಸ್, ಈಗ unisexual ಎರಡು ಟೈಪ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ಎರಡನೇದು ಪಿಸ್ಟಿಲೇಟ್ ಅಂತ. ವೆನೀಷಿಯಂ ಒಂದು ಕಾರಣ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಅಂತ ಕಾರ್ಪೆಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಒಂದು ಓಡಿದ್ರೆ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಅನೇಕ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಹೊಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಗೈನೀಷಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ರೀಷಿಯಂ ಒಂದೊಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಬಹಳ ಇದ್ರೆ ಆಂಡ್ರೀಷಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅನೇಕ ಆಂಡ್ರೀಷಿಯಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅನೇಕ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಆಂಡ್ರೀಷಿಯಂ ಅಂತ. ಒಂದೊಂದು ನಾವು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದೊಂದೇ ಇದ್ರೆ ಅನ್ನ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಪಿಸ್ಟಿಲೇಟ್ ಅಂತ. ಪಿಸ್ಟಿಲೇಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಯುನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲವರ್ ಕಂటే ಓನ್ಲಿ ದಿ ಗೈನೀಷಿಯಂ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ರೆ pistillate only gynecium. Flower contain only female part of the gynecium ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫ್ಲವರ್ನ pistillate flower ಅಥವಾ unisexual female flower. unisexual female flower. ಹೀಗೆ unisexual flower ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಆಂಡ್ರೀಷಿಯಂ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗೈನೀಷಿಯಂ. ಈ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಆಂಡ್ರೀಷಿಯಂ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಮಿನೇಟ್, ಓನ್ಲಿ ಗೈನೀಷಿಯಂ ಇದ್ರೆ ಪಿಸ್ಟಿಲೇಟ್. ಸ್ಟಾಮಿನೇಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಪಿಸ್ಟಿಲೇಟ್ ಫ್ಲವರ್. ಈಗ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಯುನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲವರ್ ಕಂಟೈನ್ ಬೋತ್ ಆಂಡ್ರೀಷಿಯಂ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಎರಡು ಸೆಕ್ಸ್ ಆದ ಫ್ಲವರ್ ಒಂದು ಯುನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್, ಎರಡನೇದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್. ಈಗ ಈಗ ಎರಡು ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಕಂಡು ಆಂಡ್ರೀಷಿಯಂ ಇದೆ ಗೈನೀಷಿಯಂ, ಹಂಗ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ having both androecium and gynecium ಎರಡು ಇದ್ರೆ contain both androecium and gynecium is called bisexual flower. ಈ ಫ್ಲವರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ contain both ಎರಡು ಇದೆ, both androecium ಇದೆ, androecium and gynecium ಎರಡು ಇದಾವೆ. ಅವಾಗ ಏನಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್. ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲವರ್ ಕಂಟೈನ್ ಬೋತ್ ಆಂಡ್ರೀಷಿಯಂ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೆನೀಷಿಯಂ. ಎರಡು ಇದ್ರೆ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಬಿ ಪಾಸ್ ಆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರಿ. ಓವರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮೇಲೆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಇಂಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್. ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರಿ. ಈ ಫ್ಲವರ್ ನೋಡಿ ಓವರಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಭಾಗ ಕೆಳಗಿಂದ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. This is called androecium ಬಂದಿದೆ, helix ಬಂದಿದೆ, petals ಕೆಳಗಡೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಓವರಿ ಕೆಳಗಡೆ. ಆದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ ಬೇಸ್ ಆನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ we can classify the flowers into different types. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಬೇಸ್ ಆನ್ ದಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರಿ ಮೇಲೆ. ಈಗ 4th ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿ 5th ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ no that is what I call it as a position of the flower. This my questions ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಟಾಮಿನೇಟ್ ಪಿಸ್ಟಿಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಓವರಿ. 5th ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಓವರಿ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು. ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಓವರಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿದೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಓವರಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಫ್ಲೋರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿ ಫ್ಲೋರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು
ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರಿ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ಮೇಲೆ ನಾವು 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಹೈಪೋಗೈನಸ್ ಫ್ಲವರ್, ಎಪಿಗೈನಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂಡ್ ಪೆರಿಗೈನಸ್ ಫ್ಲವರ್. ಅವ್ರನ್ನ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಲೇಟರ್. ಓಕೆ, ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಸೊ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಹೈಪೋಗೈನಸ್ ಫ್ಲವರ್. ಅದನ್ನ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಹೈಪೋಗೈನಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದು ಎಪಿಗೈನಸ್. ಎಪಿಗೈನಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೆರಿಗೈನಸ್. ಪೆರಿಗೈನಸ್ ಫ್ಲವರ್. ಈಗ ಮೂರು ತರ ಫ್ಲವರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರಿ. Based on the position of the ovary, we are classifying the flowers into 3 types: hypogynous flower, epigynous flower, and the perigynous flower. Here I want to show the diagram of the hypogynous flower. ನೋಡಿ, ಗೈನಿಷಿಯಂ ನೋಡಿ, ಹೈಪೋ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ, ಎಲ್ಲ ಅದು ಗೈನಿಷಿಯಂ. ಮೇನ್ ಗೈನಿಷಿಯಂ ನ ಭಾಗ ಓವರಿ, ಸ್ಟೈಲ್ ಇದು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅಂಡೀಷಿಯಂ. ಓವರಿ ಕೆಳಗಿನ ಮುಂದೆ ಅಂಡೀಷಿಯಂ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ ಪೆಟಲ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಪೆಟಲ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿಂದ ಬಂದಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೀರೀಸ್ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬರ್ತದೆ, ಈ ತರ ಈ ಕಡೆ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಂಡೀಷಿಯಂ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೀರೀಸ್. ಈ ತರ ಇದು ಫ್ಲವರ್. ಈ ಫ್ಲವರ್ ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ಈ ಫ್ಲವರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೈನಿಷಿಯಂ ಭಾಗ. ಥಾಲಮಸ್ ಯಾವುದು ಓವರಿ. ಓವರಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಥಾಲಮಸ್ ಇದೆ. ಇಸ್ ಓವರಿ. ನೋಡಿ here I have written 3 figures. You notice here. And this color is hypogynous flower. ನೋಡಿ ಒಂದೊಂದು ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. Hypogynous flower is a flower with the floral parts arranged below the level of the ovary. Then in this type, ovary is placed on the what you call them is above the thalamus. The thalamus ಇದೆಲ್ಲ this is called thalamus. ನೋಡಿ ಈ thalamus ಮೇಲ್ಗಡೆ ovary ಇದೆ. This is ovary. This is called thalamus. Thalamus ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲವರ್ ನ ಡಿಪ್ ಇಸ್ ಬಲ್ಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಥಲಾಮಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಆ ಥಲಾಮಸ್ ಮೇಲೆ ಓವರಿ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಥಲಾಮಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಓವರಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಥಲಾಮಸ್. ಈ ಥಲಾಮಸ್ ಮೇಲೆ ಓವರಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಫಿಗರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಥಲಾಮಸ್ ಇದು
ಹೂವಿನ ತೊಟ್ಟು ಬಿಡಿಸಲು ಥಾಲಮಸ್ಗೆ ಬಲ್ಜ್ ಆಗಿದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಓವರ್ ಇದೆ. ಆಲ್ ದಿ ಫ್ಲೋರಲ್ ಓವರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತ ಬೇರೆ ಸುತ್ತಗಳು ನೋಡಿ, ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದು ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಆಂಬಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಈ ಓವರಿ ಕೆಳಗಿಂದ ಬಂದಿರ್ತವೆ. ನಿಮಗೆ ಸಿ ನೋಡಿ, ಕೇಲಿಕ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಆಂಬಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಬಿಲೋ ದಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರಿ. ಓವರಿ ಬೇಸ್ ಇನ್ ಥಾಲಮಸ್, ಥಾಲಮಸ್ ಮೇಲೆ ಓವರ್ ಇದೆ, ಓವರ್ ಇದೆ, ಓವರ್ ಈಸ್ ಅಬೋವ್ ದಿ ಥಾಲಮಸ್. ಓವರ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಥಾಲಮಸ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಓವರ್ ದಿಸ್ ಓವರ್ ಥಾಲಮಸ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಆಲ್ ದಿ ಫ್ಲೋರಲ್ ಓರಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇದೆ ಫ್ಲೋರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕೇಲಿಕ್ಸ್, ಕರಲ್ಲ, ಅದರ ಪೆಟಲ್ಸ್, ಆಂಬಿಷನ್ ಓವರಿ ಕೆಳಗಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾವೆ, ಓವರಿ ಮೇಲಾಗುತ್ತೆ, ಓವರಿ ಬಿಕಮ್ ಸುಪೀರಿಯರ್. ಸಚ್ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೈಪೋಗೇನಸ್ ಫ್ಲವರ್. ಅಂತ ಫ್ಲವರ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೈಪೋಗೇನಸ್ ಫ್ಲವರ್. What is the hypogynous flower? In this type, ovary is placed above the thalamus, and what you call the other parts of the develop from the base of the ovary. Base of the ovary ಎಂದಾಗಿದೆ. The ovary becomes said to be there. So, ಎಲ್ಲ parts ಇದೆ, calyx ಆಗಿರ್ಬೋದು, petals ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂಡಿಷನ್, stamens ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅವು ಬೇಸ್ ovary ಬೇಸ್ ಬುಡದಿಂದ ಬಂದಿರ್ತವೆ. ಅವು ovary ಮೇಲೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. Ovary becomes superior. Such a type of flower is called hypogynous flower. ಹೈಪೋಗೇನಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಓವರಿ ಏನಾಯ್ತು ಸುಪೀರಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ ದಿ ಓವರಿ ಏನೈತೆ ಥಾಲಮಸ್ ಮೇಲಿದೆ, ಥಾಲಮಸ್ ಮೇಲೆ ಓವರ್ ಇದೆ. ಆಲ್ ದಿ ಫ್ಲೋರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು, ಕರಲ್ಲ ಆಗಿರೋದು, ಅಂಡಿಷನ್, ಅವು ಏನಾದ್ರೆ ಅರೇಂಜ್ ದಿ ಬೇಸ್ ಓವರಿ ಬೇಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿರ್ತವೆ. ನಾವು ಓವರಿ ಬಿಕಮ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂತ ಫ್ಲವರ್ ನಾವು ಹೈಪೋಗೇನಸ್ ಫ್ಲವರ್. ಹೈಪೋಗೇನಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓವರಿ ಬಿಕಮ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥಾಲಮಸ್ ಇಂದ ಮೇಲೆ ಓವರ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳು ಓವರಿ ಫ್ಲವರ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳು ಗೆಲಿಕ್ಸ್, ಕರಲ್ಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೆಟಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಂಟಿಷನ್, ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಓವರಿ ಬೇಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಕೆಳಗಿನ. ಆ ಓವರಿ ಬಿಕಮ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಳೆದಿದೆ ಹೈಪೋಗೇನಸ್ ಫ್ಲವರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಗೇನಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಪಿಗೇನಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಓವರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಥಾಲಮಸ್ ಕಪ್ ಶೇಪ್ ಆಗಿದೆ. ಥಾಲಮಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಥಾಲಮಸ್ ಇದ್ರೆ ಈ ತರ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಥಾಲಮಸ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿ, ಥಾಲಮಸ್ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಥಾಲಮಸ್ ಅದೇನೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಓವರಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಥಾಲಮಸ್. ಓವರ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಓವರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಥಾಲಮಸ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲವರ್ನ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಅಬೋವ್ ದಿ ಓವರಿ. ಓವರಿ ಮೇಲಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕರಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಅದೇ ಇದು ಓವರಿ ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲಿದಾವೆ ಯಾವ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಥಾಲಮಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಕೇಲಿಕ್ಸ್, ಕರಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಕೇಲಿಕ್ಸ್, ಸೆಪಲ್ಸ್, ಪೆಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಂಡಿಷನ್, ಹೂವಿನ ಭಾಗಗಳು ಕೇಲಿಕ್ಸ್, ಕರಲ್ಲ ಆಗಿರುವಂತ ಪೆಟಲ್ಸ್ಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಆಂಡಿಷನ್ ಓವರಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಓವರಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಥಾಲಮಸ್ ಒಳಗಡೆ ಓವರಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಥಾಲಮಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹಿಂಗ್ ಓವರಿ ಕುಂತ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಎಡ್ಜ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಓವರಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಥಾಲಮಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲವರ್, ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೆಟಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಂಡಿಷನ್, ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಬೋವ್ ದಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರಿ ಮೇಲಿಂದ ಬಂದಿರ್ತವೆ. ಓವರಿ ಕೆಳಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಓವರಿ ಬಿಕೇಮ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್. ಸಚ್ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಪಿ. ನೋಡಿ, ಎಪಿ ಅಂತ ಪದನೇ ಮೇಲಿಂದ ಬಂದವೆ. ಫ್ಲೋರಲ್ನ ಭಾಗಗಳು ಓವರಿ ಮೇಲೆ, ಎಪಿಗೈನ್ ಅಂತ ಗೈನೀಷಿಯಂ ಓವರಿ, ಓವರಿ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಪಿಗೈನಸ್. ಹೈಪೋ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲೋ ಪದ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಗೈನೀಷಿಯಂನ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಬೇಸ್ ಇಂದ. ಯಾವ ಫ್ಲವರ್ನ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಕೊಳ್ಳಿ, ಓವರಿ ಏನಾಗಿದೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ, ಅರ್ಧ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ, ಅರ್ಧ ಹೊಡೆಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಥಾಲಮಸ್, ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರಿ ಇಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಥಾಲಮಸ್. ನೋಡಿ, ಈ ಓವರಿ ಏನಿಲ್ಲ ಇದು ಥಾಲಮಸ್ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಓವರಿ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಓವರಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರಿ ಇಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಥಾಲಮಸ್. ಥಾಲಮಸ್ ಒಳಗಡೆ ಅರ್ಧ ಓವರಿ ಇದೆ, ಇನ್ನ ಅರ್ಧ ಓವರಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಬೋವ್ ದಿ ಥಾಲಮಸ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓವರಿ ಬಿಕಮ್ ಹಾಫ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್, ಹಾಫ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಓವರಿ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹಾಫ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಥಾಲಮಸ್, ಅರ್ಧ ಒಳಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಥಾಲಮಸ್ ಒಳಗಡೆ, ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಅಬೋವ್ ದಿ ಥಾಲಮಸ್. ಥಾಲಮಸ್ ವಸ್ತು ಥಾಲಮಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಓವರಿ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಥಾಲಮಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಓವರ್ ಇದೆ, ಥಾಲಮಸ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಓವರ್ ಇದೆ. ಆ ಓವರ್ ಬಿಕಮ್ ಹಾಫ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್, ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ಹಾಫ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸುಪೀರಿಯರ್.
ಆಮೇಲೆ ಈ ಫ್ಲೋರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳ ಅರೇಂಜ್ ರಿಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲ ಎಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಕೆಲಿಸ್, ಕೊರೊಲ್ಲಾ ಅಥವಾ ಆಂಡಿಶ್. ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್. This is called as a half superior. Over became half superior ಆಗುತ್ತೆ, half inferior. ಕೆಳಗೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ half inferior, ಮೇಲಿರೋದ್ರಿಂದ half superior ಆಗುತ್ತೆ. This type of flower is called perigynous. ಎಂತ ನಾವು perigynous flower ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Perigynous flower where you can notice in case of pea and beans, ಬಟಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. And what you call them is epigynous ಅಲ್ಲಿ what you call them is ನೀವು apples. Apple ಅಲ್ಲಿ epigynous. Apple ಆಗಿರೋದು what you call them is guava. ಗೋವಾ ಆಪಲ್ ಅನ್ನು ತಿಂತಿರೋ ಹಣ್ಣು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಓವರಿ. ನೀವು ಆಪಲ್ ಫ್ರೂಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಓವರಿ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗೋದು, ಓವರಿ ಕೆಲಸ ಮದಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆಪಲ್ ಸುತ್ತ ಇರೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓವರಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಓವರಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ತಲಾಮಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದು ಫ್ರೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಫ್ರೂಟ್ ಸುತ್ತ ಇರೋದೇನು ತಲಾಮಸ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು, ಆರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋದು ಆಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಬಲ್ಲಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಓವರಿ ಅಂತ ಆಪಲ್ ಆಗಿರೋದು, ಗೋವಾ ಹಣ್ಣು ಆಗಿರೋದು ಇವಲ್ಲಿ ಎಪಿಗೈನಸ್ ಫ್ಲವರ್. ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಿ. ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಿ, ಟ್ರಿಬುಲಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ. ಹೈಪೋಗೈನಸ್ ಫ್ಲವರ್ಗೆ ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್. ಹೀಗೆ ಓವರಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓವರಿ ಸುಪೀರಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಓವರಿ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಹಾಫ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಅಂತ. ಈಗ ಹೈಪೋಗೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಓವರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲವರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿರ್ತಾವೆ, ಓವರಿ ಬೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಪಿಗೈನಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓವರಿ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲವರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಬೋವ್ ದಿ ಓವರಿ ಮೇಲಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓವರಿ ಅರ್ಧ ಇನ್ಸೈಡ್ ತಲಾಮಸ್ ಅರ್ಧ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಫ್ಲೋರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ರಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಅವಾಗ ಪೆರಿಗೈನಸ್, ಪೆರಿಗೈನಸ್ ಅಂಚಿನ ಕಡೆಗೆ ಈಗ ಸೈಡ್ಗೆ ಫ್ಲೋರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಅದೇ ಪೆರಿಗೈನಸ್ ಫ್ಲವರ್. ಹೀಗೆ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಕಳೆದಿದೆ. ಹೈಪೋಗೈನಸ್ ಫ್ಲವರ್, ಎಪಿಗೈನಸ್ ಫ್ಲವರ್, ಪೆರಿಗೈನಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರಿ. ಓವರಿ ನೋಡಿ ಮೇಲೆ, ಓವರಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಮೇಲಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓವರಿ ಪೊಸಿಷನ್, ಓವರಿ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲವಿದೆ, ತಲಾಮಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಮೇಲಿಂದ ಬಂದವು. ಓವರಿ ಕೆಳಗಿದೆ, ಮೇಲಿಂದ ಫ್ಲವರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಪಿಗೈನಸ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ತಲಾಮಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ, ಅರ್ಧ ಮೇಲಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ರಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಈ ಫ್ಲವರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂತದ್ನ ಹಾಫ್ ಸುಪೀರಿಯರ್, ಹಾಫ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಫ್ಲವರ್ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಹೈಪೋಗೈನಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಓವರಿ, ಎಪಿಗೈನಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಓವರಿ, ಪೆರಿಗೈನಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಸುಪೀರಿಯರ್, ಹಾಫ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಓವರಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ. ಹೈಪೋಗೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್, ಎಪಿಗೈನಸ್ ಆಪಲ್ ಅಂಡ್ ಗೋವಾ, ನೋಡಿ ಪೆರಿಗೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಿ ಅನ್ನೋದು ಬಟಾಣಿ, ಅವೆಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಪೆರಿಗೈನಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ನಾವು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಬೀನ್ಸ್, ಬಟಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಪೆರಿಗೈನಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. This how the position of the ovary ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಪಿಗೈನಸ್ ಏನು, ಹೈಪೋಗೈನಸ್ ಏನು, ಪೆರಿಗೈನಸ್. ಇವು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ನೆನ್ಪಿಡುವ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಓವರಿ ಏನು, ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಓವರಿ ಏನು, ಹಾಫ್ ಸುಪೀರಿಯರ್, ಹಾಫ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಓವರಿ ಏನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದಂತೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಸರಿ ಓರಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲವರ್. ಫ್ಲವರ್ ನ ಅಸರಿ ಓರಲ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವುವು, ಆಮೇಲೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಓರಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲವರ್. ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಬ್ಲಿಷಿಯಲ್, ಗೈನೇಷಿಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಸರಿ ಓರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಲಿಕ್ಸ್, ಕೊರೊಲ್ಲಾ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ I want to discuss. With this I want to conclude this concept regarding the what you call them as a morphology of flower. ನ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದಾಗ what is a flower ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲವರ್ ಇರುವಂತ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, how to describe a flower ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. Okay, with this I will complete this concept. Next class ಅಲ್ಲಿ essential oral and non essential oral flowers ನ discuss